Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So welcome to weekend session on Bhagavad Gita. So we'll start the session with Mangalacharan. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya-manobhishtam sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadavahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathantam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindhavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Harikri Nama Om Vishnu Padaya Krishna Parishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vikasa Swamindati Namini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Parishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamindati Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Okay. సో మనం భగవద్గీత 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం చర్చిస్తూ ఉన్నాం. అయితే జరుగుతున్నటువంటి చర్చ ఏమిటంటే ప్రతి జీవి ప్రతి క్షణం ఏదో ఒక కార్యం చేస్తూ ఉండాలి. పని చేయకుండా ఈ జీవి కూడా మనుగడ సాధించలేడు. ఖచ్చితంగా ఒకవేళ మనం పని చేయకూడదని అనుకున్నా ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావం చేత మనం పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనం చేసేటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది బంధకారకం కాకూడదు. అంటే అది మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఈ కర్మ బంధనాల్లో మనం చిక్కుకునేలా చేయకూడదు. మరి ఏం చేయాలి? మనం చేసేటువంటి పని మోక్షదాయకమైనటువంటిది అయి ఉండాలి. అంటే మనం చేసేటువంటి పని ఇప్పుడు కూడా మనల్ని ఉద్ధరించేదిగా ఉండాలి. ఉన్నతమైనటువంటి పని మనం చేయాలి. పరం దృష్ట్వా నివర్తతే అని చెప్పండి. రసవర్జం రసోప్యస్య నిరాహారస్య దేహినః. కాబట్టి పరం దృష్ట్వా నివర్తతే అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నతమైనటువంటి పైకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మరి ఆ విధంగా చేయాలంటే మనం యజ్ఞంలో నిమగ్నం కావాలి. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేసేటువంటి పనిని యజ్ఞము అని చెప్పంటాం. యజ్ఞం చేయడం ద్వారా మనం పరిశుద్ధం అవుతాం. అదే విషయం చెప్పబడింది. ఏమనంటే యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తేత్వగం పాప ఏ పచంతే ఆత్మకారణాత్ అని చెప్పన్నారు. అంటే ఈ యజ్ఞము చేయగా మనం మానవ జన్మ పొందాం కాబట్టి ఈ సమాజంలో మనం దేనిని స్వీకరించాలి? మనం మనుగడ సాధించాలి కదా. మన శరీరాన్ని, మనం శరీరం కాకపోయినా ఈ శరీరాన్ని మనం పోషించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ మనల్ని మనం పోషించుకోవడం ఎలా చేయాలంటే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే యజ్ఞము చేయగా మిగిలినటువంటి ప్రసాదాన్ని మనం స్వీకరించాలి.
అంటే అక్కడ అర్థం ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవత్ సేవలో నిమగ్నం అవుతూ తత్ఫలితంగా వచ్చేటువంటి ఏదైతే ఉందో మన మనుగడికి ఎంతైతే అవసరమో అంతవరకే మనం స్వీకరించాలి. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మరి మనం త్రిగుణాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గుణంలో ఉన్నాం కాబట్టి మన గుణాన్ని భగవత్ సేవలో మనం వినియోగించినట్లయితే మనం పవిత్రం అవుతాం. అది ఇక్కడ విషయం. ఇదే విషయం కృష్ణుడు మనకి 18వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు. 4 వర్ణాల గురించినటువంటి లక్షణాల గురించి చెప్పి తర్వాత ఏమిటాడంటే మనిషి పవిత్రం కావాలి అంటే పరిపూర్ణత సాధించాలంటే, జీవితంలో పరిపూర్ణత సాధించాలంటే మన గుణానికి సంబంధించినటువంటి పనిని మనం చేయాలి అని చెప్పన్నాడు. సరే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. మరి అర్జునుడు మరి క్షత్రియుడు కాబట్టి ఏం చేయాలి? యుద్ధం చేయాలి. కానీ మరి అర్జునుడికి ఎందుకని యుద్ధం చేయాలని అనిపించడం లేదు, వేరే ఏదో ఎందుకు చేయాలనిపిస్తుంది అంటే మన యొక్క గుణానికి తగినటువంటి పని మనం చేయకపోతే మనం పాపం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, అర్జున కృష్ణ ఎందుకని ఒక వ్యక్తి బలవంతంగా పాపకార్యాల్లో నిమగ్నం చేయబడుతున్నాడు తనకి ఇష్టం లేకపోయినా సరే? అనిశ్చిన్నపి వార్ష్ణేయ అని చెప్పంటాడు. అంటే ఇచ్చ అంటే కోరిక లేకపోయినా సరే ఎందుకు పాపంలో నిమగ్నం కావాల్సి వస్తుంది అంటే దానికి కృష్ణుడు సమాధానంగా ఏం చెప్తారంటే కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ. దానికి కారణం ఏమిటంటే కామమే అని చెప్పుకుంటున్నాడు. అంటే రజోగుణం వల్ల ఉద్భవించి తదుపరి క్రోధముగా పరిణమించేటువంటి కామమే లోక వినాశకర శత్రువు అని చెప్పంటున్నాడు. మరి కామము యొక్క వివిధ దశలు ఎలా ఉంటాయి మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు, క్రితం శ్లోకంలో. అంటే ఏ విధంగా అయితే అగ్ని ధూమము అంటే పొగ చేత ఆవరించబడుతుందో అది ఒక దశ. 2, అద్దం ధూళి చేత ఆవరించబడి ఉండే విధంగా అది ఒక దశ. 3వది మావి చేత గర్భం ఆవరించబడినట్టుగా అదొక దశ. ఈ 3 దశల్లో ఈ కామం అనేది వ్యక్తిని ఆవరిస్తుంది అని చెప్పి మనం చూసాం. తర్వాత శ్లోకాల్లో కృష్ణుడు అసలు ఈ కామం ఉండేటువంటి ప్రదేశాలు ఏమిటి, ఏ విధంగా దీని నుంచి బయటపడాలనే విషయాలను తెలియజేస్తాడు. కాబట్టి మనం తర్వాత శ్లోకం చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణ కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణానలేన చ Okay. Synonyms, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Founder Acharya, ISKCON. Okay, please read synonyms. Avrutam, covered. Jnanam, pure consciousness. Etena, by this. Jnanina, of the knower. Nitya Vairina, by the eternal enemy. Kamarupena, in the form of lust. Kaunteya, son of Kunti. Dushpurena, never to be satisfied. Analena, by the fire. Char, also. Translation. Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. Purport. It is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment, just as fire is never extinguished by a constant supply of fuel. In the material world, the center of all activities is sex, and thus this material world is called Maithuna Agara, or the shackles of sex life. In the ordinary prison house, criminals are kept within bars. Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of the Lord are shackled by sex life. Advancement of material civilization
on the basis of sense gratification means increasing the duration of the material existence of a living entity. Therefore, this lust is the symbol of ignorance by which the living entity is kept within the material world. While one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually that so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense enjoyer. ఓకే. తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఏమంటాడంటే, ఆ విధంగా అంటే మనం పూర్వ శ్లోకానికి వెళ్ళాలి. పూర్వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు, 3 దశల్లో ఏ విధంగా కామం అనేది ఆవరిస్తుంది అంటే, అంటే ఏ విధంగా అయితే అగ్ని ధూమము చేత ఆవరించబడుతుందో, యథాదర్శే మలేనచ అంటే ఏ విధంగా అయితే అర్థం ధూళి చేత కప్పబడుతుందో, అలాగే తతోల్భేనావృతో అని చెప్పాను అంటే ఏ విధంగా అయితే గర్భం అది మావి చేత ఆవరించబడుతుంది, అట్లా తర్వాత శ్లోకంలో మనకు చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా ఏం చేస్తుంది, ఈ కామం అనేది జీవి యొక్క శుద్ధ చైతన్యాన్ని ఆవరిస్తుంది అని చెప్పుకుంటున్నాడు. దస్ ద వైజ్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఇస్ ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్. వాస్తవంగా ప్రతి జీవి కూడా చాలా తెలివైన వాడే. ఎందుకంటే భగవంతునికి అంశే కాబట్టి. భగవంతుని యొక్క 6 ఐశ్వర్యాల్లో ఒక ఐశ్వర్యం ఏమిటి, జ్ఞానం. మనకి పరాశరముని ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం ప్రకారం మనం చూస్తే, ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశస్శ్రియ జ్ఞాన వైరాగ్యయోశ్చైవ. ఇప్పుడు జ్ఞానం అనేది సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం భగవంతుని యొక్క ఒక లక్షణం. మరి మన భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా మనం కూడా జ్ఞానవంతులమే. ఇప్పుడు మన జ్ఞానవంతులం మన యొక్క పరిశుద్ధ స్థితిలో, అంటే భగవంతునితో సంపూర్ణమైనటువంటి సంబంధంలో ఉండి భగవంతుని మర్చిపోయినటువంటి స్థితిలో మన చైతన్యం శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యం. ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, మన యొక్క శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యం నిత్య శత్రువు అయినటువంటి కామం చేత ఆవరించబడుతుంది. మరి కామం అనేది ఎన్నడూ కూడా సంతృప్తి చెందదు. ఏం చేసుకుంటే ఇది అగ్ని వలె దహిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పాలి. మనం చూడొచ్చు, అగ్నికి మనం ఆజ్యం పోయడం అని చెప్పంటాం. అగ్నికి మనం ఇంధనం పోస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, అది ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇంధనం పోస్తుంటే ఇంకా పెరుగుతుంది, కానీ అది ఎప్పుడు కూడా శమింపబడేటువంటి అవకాశం లేదు. కనుక ఈ కామం అనేది కూడా ఏమిటంటే, దానికి మనం ఎంతగా ఆహారాన్ని ఇస్తే అది అంతగా బలవత్తరం అవుతుంది తప్ప అది ఏనాడు కూడా బలహీనం కాదు. దానికి సంతృప్తి అనేది ఉండదు. ఏ విధంగా అయితే అగ్నికి సంతృప్తి అనేది ఉండదు, మరి ఎంత ఇంధనం పోస్తే అంత ఎక్కువగా మండుతూనే ఉంటుంది. కామం కూడా అలాంటిది. అందుకే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, ఈ కామానికి మనం అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కలిగించకూడదు. ఏం చేయాలి, ఇంద్రియ నియంత్రణ చేయాలి. ఇంద్రియ నియంత్రణ ద్వారా మనిషి ఆనందంగా ఉండగలడు, కానీ ఇంద్రియ నియంత్రణ లేకుండా ఇష్టానుసారంగా ఇంద్రియ భోగంలో పాల్గొనడం వల్ల మనిషి ఇప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉండలేడు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాం, అసలు ఇది ఎలా ప్రారంభమవుతుంది. వాస్తవానికి మనం అందరం కూడా శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండాల్సినటువంటి, కానీ ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి నుండి స్వతంత్రంగా ఆనందించాలి అనేటువంటి కోరిక బయలుదేరుతుందో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనలో ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమ మనం చూసాం. ఆ శ్లోకంలో శిల ప్రభుపాదులు వచ్చిన భాష్యంలో ఆయన ఎలా దీన్ని వివరిస్తారంటే, ఏ విధంగా పాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పాలలో మనం పుల్లని పదార్థం చింతపండు దానికి జోడించినట్లయితే పెరుగు మారిపోతుంది. అదేవిధంగా శుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నుండి భిన్నంగా భోగించాలి అనేటువంటి ఆలోచన ద్వారా ఈ రజోగుణం చేత ప్రభావితమై, అంటే ఈ సహజమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమకి ఈ రజోగుణాన్ని జోడిస్తే అదేమవుతుంది, కామంగా పరిణమిస్తుంది. కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమ కామంగా పరిణమించకముందే దాన్ని భగవత్ ప్రేమగా మనం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు భగవత్ ప్రేమగా దాన్ని మలచాలి అంటే మనకు ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ అవసరం. ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ అంటే ఏమిటి, ఇంద్రియ నిగ్రహ. మరి ఇంద్రియాల్లో కృష్ణుని ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాల్లో మనసు అత్యంత ప్రధానమైనది. ఎందుకంటే మీరు చూసినట్లయితే కళ్ళతో మనం చూడగలం, ముక్కుతో వాసన చూస్తాం, నాలుకతో రుచి చూస్తాం, చెవులతో శబ్దం వింటాం, చర్మంతో స్పర్శిస్తాం.
ఈ 5 ఇంద్రియాల్లో ఏ ఇంద్రియము కూడా మరొక ఇంద్రియం చేసే పని చేయలేదు. కానీ మనసు ఈ 5 ఇంద్రియాలు చేసే పనులు చేయగలదు. మనసు ద్వారా మనం చూసేస్తాం, మనసు ద్వారా వినేస్తాం, మనసు ద్వారా వాసన చూస్తాం, మనసు ద్వారా రుచి చూసేస్తాం, మనసు ద్వారా అన్ని అనుభూతులు మనం పొందుతాం. కాబట్టి మనసును నియంత్రించడం అనేది ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సాధన మనకు. అందుకే మనుస్మృతిలో ఏం చెప్పబడిందంటే, ఈ కామం అనేది దానికి మనం ఎంతటి ఇంద్రియ భోగాన్ని ఇచ్చినా సరే అది సంతృప్తి చెందేటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఏ విధంగా అంటే అగ్ని నిరంతరం ఇంధనాన్ని సరఫరా చేయడం ద్వారా అది ఎన్నడూ కూడా అది ఆరిపోదు. అయితే కొంతమంది మోసగాళ్ళు మనం చూసినట్లయితే ఉదాహరణకు ఓషో రజనీష్ అనేటువంటి కూడా ఉన్నాడు. వాడేమంటాడంటే కామాన్ని నియంత్రించాలి అంటే ఎంత ఎక్కువగా కామకలాపాల్లో మనం నిమగ్నం అయితే అంత త్వరగా మన కామాన్ని నియంత్రించగలం అని చెప్పాడు. కానీ అది అసాధ్యం. అయితే మరొక విధంగా జరగవచ్చు. ఏమిటంటే అత్యధికంగా కామంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు కొన్నాళ్ళకి నపుంసకునిగా మారిపోయే అవకాశం. ఆ విధంగా అది శమింపబడుతుందేమో కానీ కాబట్టి వాడేమంటాడంటే ఈ సంభోగం నుండి సమాధి వరకు అని చెప్పంటాడు. వాడు ఏమంటాడంటే సంభోగం ద్వారా మనిషి సమాధి స్థితిని పొందొచ్చు. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఏంటంటే సమాజాన్ని పక్కదారి పట్టించేటువంటి వారు చెప్పేటువంటి విషయాలకు శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలకు ఎక్కడ కూడా పొంతన లేదని వీరందరూ కూడా శ్రీల ప్రభుత్వాలు వారు చెప్తారు. ఏమంటారంటే మనం పూర్వయుగాల్లో మనం చూస్తే హిరణ్యాక్షుడు రాక్షసుడు అని తెలుసు, హిరణ్యకశిపుడు రాక్షసుడు అని తెలుసు, లేదా నరకాసురుడు లేకపోతే రావణాసురుడు, వీళ్ళందరూ కూడా బాహాటంగా భగవంతుని తిరస్కరించినటువంటి వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి వ్యతిరేకమైనటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి విషయం అందరికీ తెలుసు. కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బూటకపు ఈ సాధువులుగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు భారతదేశంలో అనేక మంది ఉన్నారు. భారతదేశంలో అలాంటి బూటకపు సాధువులకి ఎలాంటి కొరత లేదండి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ చవకైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలను అసలు అవి ఆధ్యాత్మికానికి సంబంధమే లేదు. ఆధ్యాత్మికము అంటే ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి. కానీ మోసగాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అమెరికా లాంటి దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాల్ని మోసం చేస్తుంటారు ఆధ్యాత్మిక పేరుతో. ఆ విధంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎంతో మందిని తప్పుద్రోవ పట్టిస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఇంద్రియ భోగాన్ని మనం ఎంత ఇచ్చినప్పటికీ శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ఇంద్రియ నియంత్రణ లేని వాడికి ముల్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను ఇచ్చినా సరే వాడు సంతృప్తి చెందడు. రామాయణంలో రావణాసురుని యొక్క వ్యవహారంలో ఈ ఉదాహరణ చెప్పబడింది. మనకు వాల్మీకి మహర్షి చెప్తారు ఏమిటంటే రావణాసురుడు 84 లక్షల శరీరాల్లో కామభోగాన్ని అనుభవించాడు, కానీ సంతృప్తి చెందడు. అందుకే ఈసారి ఏమనుకున్నాడు, ఇక అంటే మహామాయతో భోగించాలని చూశాడు, అవ్వలేదు. ఇక ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు, యోగమాయని భోగిద్దాం అనుకున్నాడు, సీతాదేవిని భోగించాలని అనుకుంటాడు. వెంటనే వాడి నాశనం అయిపోయింది. చూడండి. కాబట్టి అక్కడ చెప్పుకొచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఈ ముల్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను ఇచ్చినా సరే మనిషి సంతృప్తి చెందరట ఎప్పుడు, వాడికి ఇంద్రియ నియంత్రణ లేక. కానీ ఒకవేళ ఇంద్రియ నియంత్రణ కలిగిన వాడైతే వాడు ఉన్నదాంతో సంతృప్తి చెందుతారు. అది ఇక్కడ విషయం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని కలాపాలకు కేంద్రం ఏమిటంటే మైథునం అని చెప్పుకుంటారు. అందుకే ఈ ప్రపంచాన్ని మైథునాగారము అని చెప్పుకుంటారు. కర్మాగారము అంటాం. కర్మాగారము అంటే ఏమిటి అర్థం అంటే ఇది ఒక నిధి లాంటిది, అంటే ఇది పూర్తిగా దానితో నిండిపోయింది. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా దీన్ని మైథునాగారము అని చెప్పుకుంటారు, లేదా ఈ మైథున జీవన బంధనాలు అని చెప్పుకుంటారు. సాధారణమైనటువంటి జైలు జీవితంలో మనం చూస్తే ఈ ఖైదీలందరూ కూడా ఈ కటకటాల వెనకాల ఉంచబడతారు. అలాగే ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పట్ల అవిధేయులై ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మైథున జీవితం చేత బంధించబడతారు. కాబట్టి ఒక జీవిని ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బంధించేది ఏమిటి అంటే మైథున జీవితం. అందుకే మానవ జీవితం అనేది ముఖ్యంగా మానవ రూపంలో ఉండేది. 84 లక్షల రకాల శరీరాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 80 లక్షల రకాల జీవులు ఈ మైథున బంధనాల నుంచి బయటపడలేవు. అవి ప్రకృతి నియమానుసారం అనిష్టంగా
వాటికి నియంత్రణ లేకుండా అవి మైథునంలో పాల్గొంటాయి. మరి ఇతర జీవజాతులను చూడండి, వాటిపై నియంత్రణ అనేది ఉండదు. అలా అని అవి నియమాలను తప్పవు. వాటికి ఒక ఋతువు అనేటువంటి ఋతుక్రమం, కుక్కలు కావచ్చు, లేకపోతే ఏ జీవులైతే మనం చూస్తే వాటికి ఏదైతే ఆ ఋతుక్రమం కలుగుతుందో ఆ ఋతువులో మాత్రమే ప్రకృతి సిద్ధంగా అవి తమకు ఎలాంటి నియంత్రణ లేకుండా అవి అందులో పాల్గొంటూ ఉంటాయి. కానీ మానవ జీవితానికి వచ్చేసరికి మనిషి దానిని నియంత్రించుకోగలరు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ మానవ జీవితం అనేది ఎందుకోసం ఉంది అంటే, ఇతర జీవజాతుల్లో దేని నుండి అయితే మనం విముక్తిని సాధించలేమో దాని నుండి విముక్తిని సాధించడానికి మానవ రూపంలోని జీవితం అనేది ఉంది. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనల్ని భౌతిక ప్రపంచానికి బంధించేది ఏమిటంటే మైథున జీవితం, సెక్స్ లైఫ్. అందుకే మనం ముక్తి సాధించాలి అంటే, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులని దాటాలి అంటే ఈ మైథున జీవితం నుండి బయటపడాలి. మరి దాని నుంచి బయటపడడం కోసమే మానవ సమాజం అనేది 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలుగా విభజించబడింది అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థం, వానప్రస్థం, సన్యాసం అనేది దేనికి ఉన్నాయి. మరి బ్రహ్మచర్యం అంటే ఏమిటి అంటే పయస్ స్టూడెంట్ లైఫ్ అని చెప్పారు. శ్రీల ప్రభుపాద అనువాదం చేస్తారు. పయస్ స్టూడెంట్ లైఫ్ అంటే పుణ్యప్రదమైన విద్యార్థి జీవితం. ఇప్పుడున్నటువంటిది ఏమిటి? ఇప్పుడున్నటువంటిది అంతా కూడా పాపపూరితమైనటువంటి విద్యార్థి జీవితం. ఎందుకని? విద్య అంటే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, విద్యానాం ఆధ్యాత్మ విద్య అని చెప్తున్నాడు. ఆధ్యాత్మ విద్య విద్యానాం, నేను విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటున్నాను, స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. అర్థమవుతుంది కదా? కాబట్టి విద్య అంటే ఆధ్యాత్మిక విద్య. ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య ఇంద్రియ నియంత్రణను బోధిస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ ఉంటేనే మనిషి సత్వగుణంలో ఉంటాడు. సత్వగుణంలో ఉంటేనే జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది. కాబట్టి ఇంద్రియ నియంత్రణను బోధిస్తుంది నిజమైనటువంటి విద్య. అందుకే బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం అంటే అర్థం ఏంటంటే పయస్ స్టూడెంట్ లైఫ్, పుణ్యప్రదమైనటువంటి విద్యార్థి జీవితం. సో ఈ ఆశ్రమాలన్నీ కూడా ఎందుకు మనం చూస్తే, మనిషి యొక్క ఆయుష్ 100 సంవత్సరాలని మనం అనుకున్నట్లయితే అందులో మొదటి 25 సంవత్సరాలు, 3వ 25 సంవత్సరాలు, 4వ 25 సంవత్సరాలు అంటే బ్రహ్మచర్యం, వానప్రస్థం, సన్యాసం. అంటే నువ్వు 100 సంవత్సరాల జీవితంలో 75% జీవితంలో ఈ మైథునం అనేది అనుమతించబడలేదు. కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి మానవ జీవితం అనేది ఎంత ముఖ్యమైనటువంటిదో, దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటనేది. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ భోగంపై ఆధారితమైనటువంటి భౌతిక నాగరికత యొక్క పురోగతి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? జీవి యొక్క భౌతిక అస్తిత్వపు వ్యవధిని పెంచుకోవడమే అని చెప్పుకుంటున్నారు. అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ మీన్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిజరీస్. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం అడ్వాన్స్మెంట్ అని చెప్పి అంటున్నాము, ఈ లగ్జరీస్ లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా పురోగతి, అభివృద్ధి అని చెప్పుకుంటున్నారు. మనం అభివృద్ధి ఏది చేసుకుంటున్నాం, ఎందులో అభివృద్ధి చెందుతున్నాం, దేనిని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం అంటే మన భౌతిక క్లేశాలను, భౌతిక దుఃఖాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటాం. అంతేగాని వాస్తవానికి ఇది అభివృద్ధి కాదు, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదేం చేస్తుంది అంటే మన యొక్క జీవి యొక్క భౌతిక అస్తిత్వపు వ్యవధిని ఇంకా పెంచేస్తుంది. ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం గడపాల్సినటువంటి కాలాన్ని పెంచేస్తుంది ఈ భౌతిక నాగరికత. అందుచేత ఈ కామం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఏ అజ్ఞానం చేత జీవి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంచబడతాడో దానికి సంకేతంగా చెప్పారు. ఇంకా మనకి భాగవతంలో చూసినట్లయితే ఈ మైథున కోరిక అనేది ఒక పాపపూరితమైనటువంటి కల్మషంగా చెప్పబడింది. అందుకే మన క్రైస్తవ మత విధానంలో కూడా చూస్తే వాళ్ళు దీన్ని పాపముగా చెప్తారు. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వృత్తాంతంలో మనం చూస్తే మొట్టమొదట ఆదాము అవ్వ అంటారు, యాడమ్ అండ్ ఈవ్. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒక ఆలివ్ గార్డెన్ లో ఎక్కడో ఉంచబడతారు. సో ఒలీవల తోట అంటారు కదా తెలుగులో. సో అక్కడ ఈ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ ఉంచబడినప్పుడు ఈ సాతాన్ అనేటువంటి వాడు పాము రూపంలో వచ్చి వాళ్ళకి ఏదైతే ఒక పండు తినకూడదని చెప్పబడిందో ఆ పండును తినమని చెప్పినట్టుగా, ఇదంతా కూడా అలగారికల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పుకుంటారు. అంటే ఇదంతా కూడా అలంకారికమైనటువంటి భాష. వాస్తవంగా ఇక్కడ చెప్పేది ఏమిటంటే ఏదైతే ఈ మైథునం అనేటువంటిది ఉందో ఆ ఫలాన్ని నువ్వు రుచి చూడద్దు అని చెప్పారు. ఎందుకంటే రుచి చూసారంటే అది పాపం చేసినట్టు.
అది ఇక్కడ అర్థం అనమాట. అక్కడ నేరుగా అదంతా చెప్పకూడదు, వాళ్ళకి అవగాహన కూడా లేదు, అది వేరే విషయం. మొత్తానికి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక పాపపూరితమైనటువంటి కల్మషం, ఈ మైథున కోరికని. అందుకే దాన్ని నియంత్రించడం కోసమే ఈ వివాహ జీవనం అనేది, వివాహ సంస్కారం అనేది మానవ సమాజంలో మనకి ప్రవేశపెట్టబడింది. మరి ఒక వ్యక్తి ఇంద్రియ భోగాన్ని భోగిస్తూ ఉంటే అందులో కొంత ఆనందం ఉన్నట్టుగా అనిపించవచ్చు, కానీ వాస్తవానికి ఈ నామమాత్రపు ఆనందానుభూతి ఏదైతుందో ఇది ఆ ఇంద్రియ భోగికి అంతిమ శత్రువు అందుకుంటున్నాడు. ప్లెజర్ ఈజ్ ద ఎనిమీ అనమాట. ఏదైతే నామమాత్రపు సుఖం కలుగుతుందో అది జీవికి శత్రువు. ఎందుకని శత్రువు? వాడేమనుకుంటాడు, ఆనందంగా ఉందనుకుంటాడు. దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారు భాగవతంలో, ఒక ఒంటె ఉదాహరణ ఇస్తారు. ఒంటె సాధారణంగా ఎడారి ప్రాంతాల్లో జీవిస్తుంటాయి. ఎడారుల్లో దొరికేవి ఏమిటి ఆహారం అంటే క్యాక్టస్, అంటే బ్రహ్మజముడు, నాగజముడు మొక్కలు అంటారు. ముళ్లతో నిండినటువంటి పచ్చని మొక్కలు ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే నీటిని ఆదా చేసుకుంటాయి. అంటే ఈ ఒంటెలు ఏం చేస్తాయి, ఆహారంగా ఆ ముళ్ళ మొక్కలను తింటాయి. మరి ఒంటె ఆ ముళ్ళ మొక్కలను తింటూ ఉన్నప్పుడు ఆ ముళ్ళు ఆ ఒంటె యొక్క నాలుకకు గుచ్చుకుని రక్తస్రావం జరిగి ఆ ఒంటె ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఏ విధంగా అయితే ఇడ్లీలో చట్నీ వేసుకుని తింటామో ఆ విధంగా ఆ ముళ్ళ మొక్కను తింటూ ఉంటే అది ఆ ఒంటె యొక్క స్వంత రక్తంతో కలగలిసేది తింటూ ఉంటే దానికి కొంత రుచికరంగా అనిపిస్తుంది. అది సుఖంగా ఉంది అనుకుంటుంది, కానీ అది తనను తాను హింసించుకుంటుంది. కాబట్టి ఈ ఈ మైథునం అనేది ఏదైతుందో ఇది వ్యక్తికి అంతిమమైనటువంటి శత్రువు అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే అది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది, తేనె పూసిన కత్తె అని చెప్పుకుంటాం తెలుగు. ఇది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఏం చేస్తుంది, భౌతిక ప్రపంచంలో మన యొక్క వ్యవధిని ఇంకా 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 పెంచేస్తుంది. అది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి విషయం. తర్వాత శ్లోకానికి కెన్ యూ జూమ్ ఏ లిటిల్, it's too font is too small. Try to zoom a little. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అస్యాధిష్ఠానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అధిష్ఠానముచ్యతే విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. Synonyms: Indriyani, the senses; Manaha, the mind; Buddhihi, the intelligence; Asya, of this lust; Adhishthanam, sitting place; Uchyate, is called; Etaihi, by all these; Vimohayati, bewilders; Esaha, this lust; Jnanam, knowledge; Avritya, covering; Dehinam, of the embodied. Translation: the senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Purport: the enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places, so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found.
Mind is the center of all the activities of the senses, and thus, when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification. And as a result, the mind and the senses become the repositories of lust. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identity itself with the matter, and thus with the mind and senses. The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness. This false identification of the spirit soul is very nicely explained in the Srimad Bhagavatam 10th canto 84th chapter 13th shloka. यस्यात्मबुद्धिः पुनपेत्रिधातुके स्वदैः करत्रादिषु भौमयुज्यति यतीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोकरः. A human being who identifies this body made of three elements within himself, who considers the byproducts of the body to be his kinsmen, who considers the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like an ass or a cow. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఈ కామం యొక్క అధిష్టానం చూడండి, అధిష్టానం అంటే ద ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అనమాట. సినానిమ్స్ లో పెట్టండి సరే, స్క్రోల్ అప్. అధిష్టానం సిట్టింగ్ ప్లేస్ అంటే కార్యాలయం అని చెప్పుకోవాలన్నమాట. నైస్ వర్డ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్. అధిష్టానం, అధిష్టానం అంటే ఇప్పుడు కూడా స్పిరిచువల్ సర్కిల్స్ లో వాడుతూ ఉంటాం. మైసూర్ అధిష్టానం అని చెప్పుకుంటారు, లేకపోతే ఇక్కడ శృంగేరి అధిష్టానం. అధిష్టానం అంటే సిట్టింగ్ ప్లేస్, ద ప్లేస్ వేర్ ద వర్క్ గెట్స్ డన్. సో ఆఫీస్ అనమాట. ఓకే, సో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఈ ఈ యొక్క లస్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్లేసెస్ ఏమిటి, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వాటి వర్కింగ్ ప్లేసెస్ అంటే సెన్సెస్ అంటే ఇంద్రియాలు, అలాగే మైండ్ మనసు, బుద్ధి, ఈ మూడు కూడా ఈ కామం కూర్చునేటువంటి చోట్లు. వాటి ద్వారా కామం ఏం చేస్తుంది అంటే జీవి యొక్క నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆవరించి అతడిని భ్రమకు గురి చేస్తుంది అని చెప్పుకుంటున్నాడు. మనసు, ఇంద్రియాలు, బుద్ధి. కాబట్టి స్ట్రాటజిక్ పాయింట్స్ చూడండి. ద ఎనిమీ హ్యాస్ క్యాప్చర్డ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజిక్ పొజిషన్స్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద కండిషన్స్. బద్ధజీవి యొక్క దేహంలో చాలా కీలకమైనటువంటి స్థానాలను ఈ కామం చేజిక్కించుకుంటుంది. అందుచేత కృష్ణుడు ఇక్కడ మనకి సూచనలు ఇస్తున్నాడు, ఆ ప్రదేశాలు ఏమిటి ఏమిటి అని. ఎందుకోసం అంటే ఎవరైతే ఈ శత్రువుని జయించాలనుకుంటారో, మరి శత్రువుని జయించాలంటే శత్రువు ఎక్కడున్నాడో తెలియాలి. కామం అనేది ఒక శత్రువు అనేది మనకు అర్థమైంది. ఆ కామాన్ని జయించాలి. ఎక్కడెక్కడ ఉంది కామం అంటే బుద్ధిలో ఉంది, మన బుద్ధిని బుద్ధిపై కూర్చొని ఉంది, మన మనసులో ఉంది, అలాగే మన ఇంద్రియాల్లో కూడా ఉంది. మరి ఈ మనసు అనేది ఈ ఇంద్రియాల యొక్క అన్ని కార్యకలాపాలకు కేంద్రం. ఓకే, ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం ఇంద్రియ వస్తువుల్ని చూస్తామో, ఎప్పుడైతే మనకి వాసన వస్తుందో, ఎప్పుడైతే రుచి చూస్తామో, లేదా వాటి గురించి వింటామో, లేకపోతే ఎప్పుడైతే వాటి గురించి వింటామో ఏమవుతుంది, సహజంగానే మనసు ఆ ఇంద్రియ భోగ కోరికల చేత నిండిపోతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యం. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం మనం ఎందుకని భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి. భక్తుల సాంగత్యంలో కాకుండా లౌకికమైనటువంటి వారి యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటూ మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించాలని అనుకోవడం అనేది అదొక ఏం చెప్తాం, అది వృధా ప్రయాస అని చెప్పుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే మనం ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఇలాంటిది, అందరికీ తెలిసిందే. మనం ఉన్నటువంటి నగరాలు, ఉన్నటువంటి పట్టణాలు, ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి మనం వినేటువంటి శబ్దాలు, మనం ఎవరి నోట విన్నా దేని గురించి వింటాం, చూసేదంతా కూడా ఏం చూస్తున్నాం, ప్రతిదీ కూడా మనకి
మనిషిని కామంలో ముంచేసేవే కానీ ఆధ్యాత్మికత వైపుకి తీసుకెళ్లేటువంటివి ఎక్కడ కూడా లేవు. ఎందుకంటే అభక్తుల యొక్క వాతావరణంలో, కృష్ణ చైతన్యం లేనటువంటి వాతావరణంలో మనం ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళలేం. మనకి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం కావాలి. ఏ విధంగా అయితే చేప నీటిలో అది చక్కగా ఉంటుంది, నేలపై అది జీవించలేదు. అలాగే మనం ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో ఉండాలి. మనం భౌతిక వాతావరణంలో ఉంటూ ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చాలా చాలా కష్టం. అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మనం బయట చూడండి, ఎవరు మాట్లాడినా, ఇప్పుడు మనం ఒక బస్సు ఎక్కాము, లేదా ఒక ట్రైన్ ఎక్కాము, ఎక్కడైనా వెళ్దాం అనుకున్నాం, బజార్లోకి వెళ్ళాం, ఎక్కడ చూసినా మనం ఎక్కడ విన్నా ఏం వింటాం, మనం దాని గురించే వింటాం. ఎప్పుడైతే వాటి గురించి మనం వింటామో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మనసు, ఈ ఇంద్రియ భోగ ఆలోచనలతో అది ఒక ఏముంటారు దాన్ని, ఒక జలాశయం లాగా, ఒక ఆనకట్ట లాగా, ఏంటంటే రిజర్వాయర్ లాగా అయిపోతుంది. అంటే ఒక పాత్రగా తయారవుతుంది, నిలువ చేసుకుంటుంది. తత్ఫలితంగా ఏమవుతుంది, మనసు అలాగే ఇంద్రియాలు అవి ఏం చేస్తాయి, ఈ కామం యొక్క సంచయములుగా అయిపోతాయి, రిజర్వాయర్స్గా అయిపోతాయి, ఉండేటువంటి ప్రదేశాలుగా అయిపోతాయి. మరి ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే మనసు ఈ విధంగా అయిపోతుందో, తర్వాత బుద్ధి విభాగం ఏదైతుందో అది ఈ ఈ కామపూరిత కోరికలు ఏవైతున్నాయి, కామ ప్రవృత్తులు ఏవైతున్నాయి, వాటికి రాజధానిగా మారుతుంది. బుద్ధి కూడా మలినమైపోతుంది. ఎందుకంటే బుద్ధి అనేది ఆత్మకు పక్కనే ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డోర్ నైబర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం ఏ విధంగా ఇంద్రియాన్ని పరాణ్యాహు ఇంద్రియేభ్యో పరంపర మనసస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధే పరతస్తు సహా అని చెప్పుకున్నారు. ఇంద్రియాన్ని పరాణ్యాహు అంటే ఏమిటి, జడ పదార్థము కంటే ఇంద్రియాలు మెరుగైనవి. కానీ ఇంద్రియాల కంటే మనసు ఇంకా ఉన్నతమైనది, మనసు కంటే బుద్ధి ఉన్నతమైనది, బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఎవరు అంటే యో బుద్ధే పరతస్తు సహా అని చెప్పన్నారు. బుద్ధి కంటే కూడా పరమైనటువంటి వాడు ఎవరు అంటే జీవి అని చెప్పన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట, ఈ బుద్ధి అనేది ఏదైతే ఉందో అది జీవి యొక్క ఏమంటారు ఇరుగు పొరుగు అనమాట, పక్కనే ఉన్నటువంటి. కాబట్టి ఈ కామపూరితమైనటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది ఆత్మను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది, మిథ్యాహంకారాన్ని పెంపొందించుకొని పదార్థంతో తనను తాను గుర్తించుకునేలా చేస్తుంది. శ్రీపాద రామానుజాచార్యులు వారు ఏమని మనకి ఇక్కడ నిర్వచనం ఇస్తారంటే, మనకి తర్వాత ఆ శ్లోకం వచ్చినప్పుడు చూడొచ్చు. యో బుద్ధే పరతస్తు సహా అంటే, సహా అంటే అతడు అంటే ఆయన ఏమంటారంటే ఈ కామం అనేది ఈ బుద్ధి కంటే కూడా పైన ఉన్నది కామము అని చెప్పంటారు రామానుజాచార్య. అందుచేతనే అది బుద్ధిని, మనసుని, ఇంద్రియాలను కూడా నియంత్రించగలదు కామం అనేది. మరి ఈ కామ ప్రభావం చేతనే మనల్ని మనం ఈ భౌతిక పదార్థంతో, ఈ శరీరంతో మనల్ని మనం ఈ మనసుతో, ఈ ఇంద్రియాలతో మనం గుర్తించుకుంటాం. మరి ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, ఈ జీవాత్మ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలను భోగించడానికి అలవాటు పడిపోయి ఇదే నిజమైనటువంటి ఆనందం అని అనుకుంటుంది. మరి ఈ మిథ్యా గుర్తింపు ఏదైతుందో, ఆత్మ యొక్క మిథ్యా గుర్తింపు ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో చాలా చక్కగా వివరించబడింది అని చెప్పారు. ఏమవుతుంది అంటే దీని యొక్క పర్యవసానంగా అంతిమంగా జరిగేది ఏమిటి, పూర్వ శ్లోకంలో మనం చెప్పుకున్నాం. ఏమన్నారు, ఈ యొక్క భౌతిక అస్తిత్వానికి మనల్ని బంధించేటువంటి నిత్య వైరిణ అని చెప్పినారు, నిత్య శత్రువు అని చెప్పినారు కదా. ఎందుకని నిత్య శత్రువు, అది ముందు ఆరంభంలో ఆనందంగా పరిణమిస్తుంది, ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధాహ అని చెప్పి మనకి చెప్పడం జరిగింది 5వ అధ్యాయంలో. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఆద్యంతములు కలిగినటువంటిది. కాబట్టి ఏహి సంస్పర్శజా భోగ, ఏహి సంస్పర్శజా భోగ దుఃఖయూనయ ఏవతే అని చెప్పంటారు. సంస్పర్శజా భోగ అంటే ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ వస్తువులతో సంపర్కం చెందడం వల్ల ఉద్భవించేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఏహి సంస్పర్శజా భోగ దుఃఖయోనయ ఏవతే. కానీ ఈ ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ వస్తువులతో సంపర్కం చెందడం వల్ల ఏదైతే వస్తుందో అది దుఃఖమే అని చెప్పుకుంటున్నారు, అది దుఃఖానికి కారణం. ఏహి సంస్పర్శజా భోగ దుఃఖయోనయ ఏవతే.
ఆద్యంతవంత కౌంతేయ, చూడండి ఇది ఆద్యంతములు కలిగినది, నిత్యమైనది కదా, తాత్కాలికమైనది. నతేషు రమతే బుధాహ, అంటే బుద్ధిమంతులు అందుకే ఇందులో నిమగ్నం కాదు, ఇందులో సుఖించాలని ప్రయత్నం చేయరు. ఇందులో ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ వస్తువులతో సంపర్కం చెందడం వల్ల వచ్చేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అందులో బుద్ధిమంతులు నిమగ్నం కావాలని ప్రయత్నించరు అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎప్పుడైతే ఈ కామం అనే దాని చేత మన బుద్ధి కూడా ఆవరించబడుతుంది, ఇంద్రియాలు మనసు బుద్ధి ఆవరించబడతాయో అప్పుడు జరిగేది ఏమిటి, ఈ ఆత్మ తనను తాను శరీరంతో గుర్తించుకుంటాడు. అందుకే మన బుద్ధి అంటే మన ఇంద్రియాలు మనసు ఒకవేళ కామం చేత ఆవరించబడినప్పటికీ బుద్ధి మాత్రం ఈ కామం యొక్క నియంత్రణలోకి రాకుండా మనం చూడాలి. ఎందుకంటే ఎప్పటి వరకు అయితే బుద్ధి ఈ కామం యొక్క నియంత్రణలోకి రాకుండా ఉంటుందో అప్పుడు మనసు మన నియంత్రణలో ఉంటుంది. మనసు నియంత్రణలో ఉంటే ఇంద్రియాల నియంత్రణలో ఉంటాయి. ఒకటి మనకి దృఢమైనటువంటి బుద్ధి కావాలి. మనకి దృఢమైనటువంటి బుద్ధి కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ అధ్యాయం చివరిలో కృష్ణుడు దాని గురించే మనకు ఒక సూచన ఇస్తాడు, దివ్య జ్ఞానం. 4వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు చెప్తాడు, నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిదం ఉచ్యతే. చూడండి, అంటే మనిషిని పవిత్రం చేసేటువంటి వాటిలో జ్ఞానం కంటే గొప్పది లేదు అని చెప్పంటాడు. ఏ జ్ఞానం అది? దివ్య జ్ఞానం. అందుకే ఈ కర్మయోగం తర్వాత అధ్యాయం మనం చూస్తే దివ్య జ్ఞానం. కాబట్టి ఈ దివ్య జ్ఞానం, మరి ఏమిటి దివ్య జ్ఞానం అంటే భగవద్గీత, మనం చర్చించేటువంటి భగవద్గీత దివ్య జ్ఞానం. 18వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు చెప్తాడు, ఏమంటాడంటే, అర్జున, మన ఇద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదం ఏదైతుందో ఎవరైతే దీనిని అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను అర్చించినట్లుగా నేను భావిస్తాను అని చెప్పుకుంటున్నాను. భగవద్గీతను చర్చించడం అంటే జ్ఞానయజ్ఞం చేయడం అన్నమాట కదా. కాబట్టి ఈ జ్ఞానయజ్ఞం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఈ భగవద్గీతను చర్చించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన బుద్ధి దృఢంగా మారుతుంది, బుద్ధి పవిత్రం అవుతుంది. ఎప్పటి వరకైతే మనం బుద్ధిని కామం యొక్క పరిధిలోకి రాకుండా మనం కాపాడుకుంటామో అప్పుడు మనం మనసును నిగ్రహించగలం. కానీ ఎప్పుడైతే కామం అనేది బుద్ధిని కూడా ఆవహిస్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనల్ని మనం ఈ శరీరంతో పోల్చుకుంటాం. తత్ఫలితంగా ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ చెప్పారు కింద. భాగవతం ఏం చెప్తుంది, యస్యాత్మ బుద్ధి కొనపేత్రి ధాతుకి. అప్పుడేమనుకుంటాం, ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటాం. ఈ శరీరానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అంటే కపపిత్తవాతములతో కూడినటువంటి ఈ దేహమే నేను అనుకుంటాం. ఈ దేహానికి సంబంధించినటువంటి స్వదీ కలత్రాదిషు, కుటుంబ సభ్యులు, భార్య, పిల్లలు, భౌమ యుజ్యతి, అలాగే నేను ఉన్నటువంటి భూమి, నేను పుట్టినటువంటి ప్రాంతం, ఇది యుజ్యతి అంటే పూజనీయమైనటువంటిది అని అనుకుంటాడు. మేరా భారత్ మహాన్, లేకపోతే గాడ్ బ్లెస్ అమెరికా, లేకపోతే రకరకాల స్లోగన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఇది కామం యొక్క పర్యవసానం ఇదంతా. తీర్థ బుద్ధి సరళైన గ్రహించి, అలాగే తీర్థం అంటే ఏమిటి, ఊరికే స్నానం చేసి రావడం అనుకోవడం. జనేషు అభిజ్ఞేషు సయ్యవ గోకర, వాళ్ళందరినీ ఎలా పరిగణించాలట అంటే గాడుదలు ఆవులతో పోల్చాలి అని చెప్పారు. కొంతమంది సందేహం వస్తుంది, అదేమిటండి ఆవు పవిత్రమైంది కదా. ఆవు పవిత్రమైందే, కానీ ఆవు పవిత్రమైంది కదా అని చెప్పి ఎవరైనా ఇంట్లో ఆవుని పెట్టుకుంటారంటే ఇంటి లోపల, లేకపోతే ఎవరైనా ఆవుతో స్నేహం అంటే ఆవుని పెళ్లి చేసుకుంటారని చెప్పండి, ఆవు పవిత్రమైంది కదా అని. అలాగే ఆవు పవిత్రమైందే, కానీ ఆవు ఒక పశువు అంతే. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు పశువులతో సమానం అని చెప్పండి. ఎవరు పశువులతో సమానం అంటున్నారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శరీరం నేనని భావించేవాళ్ళు, శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళు నా వాళ్ళని భావించేవాళ్ళు, ఈ శరీరం పుట్టినటువంటి ప్రదేశం పూజనీయమైనదని భావించేవాళ్ళు. మరి దేశభక్తి అంటే ఏమిటి, అది ఈ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. దేశభక్తి అంటే నేను పుట్టాను, ఎందుకని ఈ భూమి పూజనీయమైంది, నేను పుట్టాను కాబట్టి ఈ భూమి పూజనమైంది, వేరే కారణం ఏం లేదు. అది ఎలాంటిదైనా పర్వాలేదు. కాబట్టి ఏ దేశంలో ఉన్నాడో ఆ దేశంలో అలాగే అనుకుంటాడు, నా దేశం గొప్పది ఎందుకని నేను పుట్టాను కాబట్టి. దీన్ని సెల్ఫ్ ఎక్స్టెండెడ్నెస్, సెల్ఫ్ ఎక్స్టెండెడ్ అండ్ సెల్ఫిష్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్టెండెడ్. నేను నాది అనేటువంటి భావన. నాది అంటే ఏమిటి, నేను అనేదాన్ని విస్తరిస్తే నాది అవుతుంది. కాబట్టి సెల్ఫిష్నెస్ ని, స్వార్థాన్ని విస్తరిస్తే అదేమవుతుంది, రకరకాల పేర్లతో పరిణమిస్తూ ఉంటుంది. జాతీయవాదం, ఆ వాదం, ఈ వాదం, దేశభక్తి అన్ని కూడా.
కానీ ఇది దీన్ని ఏమన్నారు, అలాంటి వారిని గోవులతోనూ అలాగే గాడిదలతోనూ పోల్చారు, అంటే పశువులతో పోల్చారు ఇంకా సరళంగా చెప్పారు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం బుద్ధిని మనం రక్షించుకోవాలి. మన బుద్ధిని మనం రక్షించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ప్రతిరోజు కూడా శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. అందుకే ప్రతిరోజు కూడా భగవద్గీత అధ్యయనం చేయడం చాలా చాలా ముఖ్యం. మనం ఏ విధంగా ప్రతిరోజు తింటాము, త్రాగుతాము, నిద్రపోతాం, ఇవన్నీ చేస్తాం. అలాగే మనకు భగవద్గీత కూడా రోజు అధ్యయనం చేయడం అనేది ఒక అలవాటుగా మారాలి. అప్పుడు మన బుద్ధి నిలకడగా ఉంటుంది. తర్వాత శ్లోకం. తస్మాత్త్వమింద్రియాణ్యాదౌ తస్మాత్త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాననాశనం జ్ఞాన విజ్ఞాననాశనం. Okay, synonyms. Tasmat, therefore. Tasmat, therefore, tvam, you, indriyani, senses, adav, in the beginning, niyamya, by regulating, bharatarshava, O chief amongst the descendants of Bharata, Papmanam, the great symbol of sin, Prajahi, Karm, he, certainly, Enam, this, Gnana, of knowledge, Vijnana, and scientific knowledge of the pure soul, Nashanam, the destroyer. Translation. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. Purport. The Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. Jnana refers to knowledge of self as distinguished from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. Vijnana refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and his relationship to the supreme soul. It is explained thus in Srimad Bhagavatam, Jnanam paramaguhyam me yad vijnana samanvitam sarhasyam tad angam cha jnana gaditam maya. The knowledge of the self and the supreme self is very confidential and mysterious, but such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord himself. The Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. So, from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. Okay. How many paragraphs are there? Last one. Yeah, then you can read it, complete it. Lust is only the perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate into lust. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service. So, from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of the Lord,
and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. దేర్ఫోర్ అర్జున, దేర్ఫోర్ అందుచేత, ఎందుకని అందుచేత అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది కదా, ఏం చెప్పాడు పూర్వ శ్లోకంలో? ఈ అధిష్టానం, అస్యాధిష్టానం ఉచ్యతే అని చెప్పాడు. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అని చెప్తున్నాడు. ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా అస్యాధిష్టానం ఉచ్యతే. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ కామము ఉండేటువంటి ప్రదేశంగా చెప్పబడింది. అందుచేత ఏం చేయాలి అర్జున? ఆరంభం నుండే ఈ కామం యొక్క గొప్ప సంకేతాన్ని ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా నువ్వు నియంత్రించు అని చెప్పుకుంటున్నావు. అంటే ఈ కామం ఏదైతే ఉందో ఇది ఏంటంటే, కామం అనేది పాపము యొక్క గొప్ప సంకేతం అని చెప్పుకుంటున్నాడు. లస్ట్ ఈస్ ద గ్రేట్ సింబల్ ఆఫ్ సిన్. మరి దీన్ని ఏ విధంగా నియంత్రించాలి, తీసివేయాలి అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా. ఆ విధంగా ఈ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని నాశనం చేసేటువంటి ఈ కామాన్ని నియంత్రించాలి అని చెప్పుకుంటున్నాడు. మరి ఇక్కడ అర్జునుడికి ఉపదేశం ఇస్తున్నాడు ఏమిటంటే, జీవిత ఆరంభం నుండి ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలి అని చెప్పి. అందుకే మనం చెప్పుకున్నాం, ఎందుకని ఈ గురుకుల విద్యా విధానం అనేది చాలా ముఖ్యం. మన వైదిక సాంప్రదాయంలో గురుకుల విద్యా విధానం అనేది ఉంది. గురుకుల విద్యా విధానం అంటే ఏమిటంటే, ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ మరియు క్షత్రియుల యొక్క అలాగే వైశ్యుల యొక్క సంతానం ఎవరైతే ఉన్నారో, ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియుల యొక్క సంతానం, వారు గురువు యొక్క ఆశ్రమంలో, దాన్ని గురుకులం అని చెప్పుకుంటారు. గురుకులంలో వాళ్ళు ఉండి గురువుకు శుశ్రూష చేస్తారు. ఆ వ్యక్తి ఎంత చక్రవర్తి కొడుకైనా సరే గురువుకు వెళ్ళి ఒక ఆచరణ దాసవన్ నీచ చూడండి. దానికి నారదుడు శ్రీమద్ భాగవతంలో నిర్వచనం చెప్తాడు. బ్రహ్మచారి అంటే స్టూడెంట్ అని చెప్పుకున్నాం. పయస్ స్టూడెంట్. హూ ఇస్ ఎ పయస్ స్టూడెంట్ అంటే నారదుడు నిర్వచనం చెప్తాడు. బ్రహ్మచారి గురుకులే వసంతాంతో గురోర్హితం. చూడండి, బ్రహ్మచారి అంటే పయస్ స్టూడెంట్ అంటే ఏం చేయాలి? గురుకులే వసన్. చూడండి, గురుకులంలో నివసించాలి అంటే గురువుతో జీవించాలి. గురుకులే వసన్ దాంతో. చూడండి, దాంతో అంటే ఏమిటి? నీచమైనటువంటి బానిసలాగా ఉండాలి. దాంతో గురోర్ హితం. దేనికోసం? గురువు యొక్క హితము. గురోర్ సుహృద సౌహృదం అని చెప్పుకున్నారు. అంటే ఎలా ఉండాలి? సుదృఢ సౌహృదం అంటే అతను ఒక మిత్రుని వలె మెలగాలి అని చెప్పుకున్నారు. ఆచరణ దాసవన్ నీచ. పురోహితం ఆచరణ దాసవన్ నీచ. ఎలా ఉండాలి అంటే నీచమైనటువంటి దాసుని వలె ఉండాలి. దాంత అంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలని అర్థం. ఆ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పారు. ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. కాబట్టి జీవిత ఆరంభంలో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ నేర్చుకోవాలి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ సెన్స్ కంట్రోల్, అంతే. సో సెన్స్ కంట్రోల్, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని ఎప్పుడు మనం అభ్యసించాలి? జీవిత ఆరంభంలో అభ్యసించాలి. అంతేగాని జీవిత ఆరంభంలో ఇంద్రియ నిగ్రహణ మనం నేర్చుకోకపోతే, విడి ఇంద్రియ భోగానికి మనం అలవాటు పడితే మన జీవితాన్ని మనం నాశనం చేసుకునేవాడు అవుతాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ అత్యంత పాపపూరితమైనటువంటి శత్రువు ఎవరు అంటే కామం. అదేం చేస్తుందట? ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని నాశనం చేస్తుంది, అలాగే ఆత్మ జ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తుంది. కామం యొక్క రెండు నష్టాలు ఏమిటి ఇక్కడ చెప్పారు. డిస్ట్రాయ్స్ ద అర్జ్ ఫర్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. ఈ కామంలో కామాతురాణం నభయం నలచ్చ. చూడండి, ఎవరైతే కామాతురతతో ఉన్నవాడికి భయం ఉండదు, సిగ్గు ఉండదు. ఏం నాశనం అవుతాయంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి మర్చిపోతాడు, అలాగే ఆత్మ జ్ఞానాన్ని అతడు మర్చిపోతాడు. ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఆత్మకు శరీరానికి మధ్య భేదాన్ని తెలియజేసేటువంటిది. అంటే ఆత్మ ఈ శరీరం కాదు అని బోధించేది నిజమైనటువంటి జ్ఞానం. మరి విజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? మరి సరే, నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని, మరి ఆత్మ యొక్క స్వాభావిక స్థితిని అనుసరించి పనిచేయడం అంటే ఏమిటి? భగవంతునితో సంబంధంగా పనిచేయడం, దాన్ని విజ్ఞానం అన్నారు. జ్ఞానం అంటే తాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఆ జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం వల్ల. జ్ఞానం ఏమిటి? మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ, మరి ఆత్మ భగవంతుని యొక్క అంశ. విజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? మరి నేను భగవంతునికి అంశను కదా, కాబట్టి ఏం చేయాలి? నేను భగవత్ సేవలో నిమగ్నం కావాలి.
భగవత్ సేవలో నిమగ్నం కావడం ద్వారా మనకి సాక్షాత్కారం అనేది కలుగుతుంది. దాన్ని విజ్ఞానము అని చెప్పి అంటారు. అంటారు. అది శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించబడింది. ఏమని? జ్ఞానం పరమగుహ్యమే యత్ విజ్ఞాన సమన్వితం స రహస్యం తదంగం చ గృహాణ గదితం మయా అని చెప్పున్నారు. ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, అలాగే ఈ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ, పరమాత్మ అంటే ఎవరు? ఇక్కడ భగవంతుడు. భగవంతుడి గురించి, ఆత్మ గురించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది అత్యంత రహస్యమైనటువంటిది, మిస్టీరియస్ అని చెప్పాలి. చాలా రహస్యమైనటువంటిది, గోప్యమైనటువంటిది. కానీ ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానం మరియు ఈ సాక్షాత్కారం అనేది ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోబడుతుంది అంటే, అది భగవంతుని చేత వివరించబడింది. ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? మరి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? భగవంతుడు మనకి దాని గురించిన సాధారణ అవగాహన ఇస్తున్నాడు. ఆత్మ గురించి ఏమిటది అంటే, మొట్టమొదటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది జీవులైనటువంటి మనం, ఆత్మలైనటువంటి మనం భగవంతుని యొక్క అంశలం. అందుచేత మనం కేవలం భగవంతుని సేవించడానికే ఉన్నాం. చాలా సరళమైనటువంటి విషయం. మరి ఈ చైతన్యాన్ని ఏమంటారు? కృష్ణ చైతన్యం అంటారు. దట్స్ వాట్ ఈస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. నేను శరీరం కాదు, నేను ఆత్మను. ఈ ఆత్మ భగవంతుని యొక్క అంశ, అంటే భగవంతుని యొక్క సేవకుడు. కాబట్టి నేను భగవంతునికి సేవ చేయాలి. అదే కృష్ణ చైతన్యం. కాబట్టి జీవిత ఆరంభం నుండి వ్యక్తి కృష్ణ చైతన్యాన్ని నేర్చుకోవాలి అని చెప్పుకుంటారు. అదే మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యం. జీవిత ఆరంభం నుండే మనకి శిక్షణ ఉండాలి. ఆ విధంగా వ్యక్తి ఏమవుతాడు? పూర్తి కృష్ణ చైతన్యం ఉంటుందా? ఈ విధంగా వ్యవహరించగలుగుతాడు. బాల్యంలోనే ఆ శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఇది తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత. కానీ ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తాం, తల్లిదండ్రులా వ్యవహరించరు. వాళ్ళు కంచే చేను మేసినట్లు అన్నట్టుగా రక్షించాల్సినటువంటి వాళ్ళే తమ సంతానాన్ని నాశనం చేస్తారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వారిని ఈ ఆత్మజ్ఞానం వైపు వెళ్ళనివ్వరు. ఆత్మజ్ఞానం వైపు వెళితే వీళ్ళు నాశనం అయిపోతారు అనుకుంటారు. చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలని తమ ఇంద్రియ భోగానికి ఉపకరణాలుగా వాడుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళ యొక్క సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా ఉండాలి వీళ్ళు అనుకుంటారు. అందుకే వాళ్ళ పొరపాటును కూడా తమ సంతానాన్ని ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గుతూ కొనివ్వరు. మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి, ఒకవేళ ఎవరైనా సరే తమ సంతానాన్ని ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రోత్సహించలేమనుకుంటే వాళ్ళ సంతానాన్ని కనడాన్ని మానేవేరు. ఇదే నిజమైన కుటుంబ నియంత్రణ అంటే, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్. ఏమిటది? ఒకవేళ నువ్వు సంతానాన్ని కని వాళ్ళని నువ్వు భక్తులను చేయాలని అనుకుంటే నువ్వు సంతానాన్ని కనవద్దు, శాస్త్రాలు చెప్తాయి. కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం అనమాట. జీవిత ఆరంభం నుండి ఉన్నది పూర్తిగా మన కృష్ణ చైతన్యవంతులు అవ్వాలి. అదే జీవిత లక్ష్యం. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ చైతన్యవంతులు అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో అప్పుడు మిగిలినటువంటి అవసరాలు ఏవైతున్నాయి అవన్నీ కూడా తమంతట తాముగా అవి పూర్తి అవుతాయి. భగవంతుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన ధర్మం, మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మధర్మాన్ని నిర్వహిస్తామో ఇప్పుడు దేహ ధర్మాలని కూడా నిర్వర్తించబడతాయి. అదే భాగవతంలో మనకు ఒక చక్కటి శ్లోకం ఉంది. ఏమిటంటే, ఒక వ్యక్తి దేహ సంబంధమైనటువంటి ధర్మాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా నిర్వర్తించినప్పటికీ ఒకవేళ అతడు భగవద్భక్తుడు కానట్లయితే అవన్నీ కూడా ఏమిటి? శ్రమయ్యే కేవలం. కానీ ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఆత్మధర్మం నిర్వహించడానికి భౌతికమైనటువంటి ధర్మాలను పూర్తిగా నిర్వహించలేకపోయినా లేదా వాటిని త్యజించినా సరే అతడికి ఏ విధమైనటువంటి పాపం రాదు. అంటే శారీరక ధర్మాలను పూర్తిగా నిర్వహించి ఆత్మధర్మాన్ని నిర్వహించకపోవడం వల్ల అతనికి వచ్చేటువంటి లాభం లేదు. అలాగే ఆత్మధర్మాన్ని నిర్వహించడం కోసం శారీరక ధర్మాలను విడిచిపెట్టడం వల్ల అతనికి వచ్చే నష్టం లేదు అని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, కామం అనేది ఏమిటి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి భగవత్ ప్రేమ, మనం సహజమైనటువంటిది. ప్రేమ అనేది భగవత్ ప్రేమ సహజమైనది. దాని యొక్క వక్రీకృత ప్రతిబింబం, పెర్వర్టెడ్ రిఫ్లెక్షన్. కానీ ఒక వ్యక్తి జీవిత ఆరంభం నుండే కృష్ణ చైతన్యంలో విద్యావంతుడైతే ఇక్కడ దేనికి ఇక్కడ సూచిస్తున్నారు అంటే ఇది గురుకుల విద్యా విధానాన్ని సూచిస్తున్నారు. జీవిత ఆరంభం నుండే కనుక ఆ విధంగా విద్యావంతుడైతే అప్పుడు సహజమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమ అనేది కామంగా పతనం చెందకుండా ఉంటుంది. పూర్వ శ్లోకాల్లో కూడా మనం చూసాం. ఎప్పుడైతే భగవత్ ప్రేమ అనేది ఒకసారి కామంగా పతనం చెందిన తర్వాత మళ్ళీ సహజ స్థితికి తిరిగి రావడం అనేది చాలా కష్టం. అందుకే ఎవరైతే ఆలస్యంగా కృష్ణ చైతన్యంలోకి వస్తారో జీవితంలో సుమారుగా 20 సంవత్సరాలు 25 సంవత్సరాలు భౌతిక జీవితం గడిపి కృష్ణ చైతన్యంలోకి వస్తారో
వారికి ఇంద్రియ నియంత్రణ చేయడం చాలా చాలా కష్టమైపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే అది అప్పటికే ఈ సహజమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమ కామంగా పతనం చెందడం వల్ల మళ్ళీ దాన్ని పునరుద్ధరించడం చాలా కష్టమైపోతుంది. ఎలాగంటే జారిపోవడం అనేది కష్టమే, ఎక్కడం అనేది కష్టం. జారిపోవడం అనేది కష్టం కాదు, కానీ ఎక్కడం అనేది పైకి కష్టం ఉంది. కాబట్టి అన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇంద్రియ నియంత్రణ లేకుండా జీవితాన్ని గడిపేసి వాళ్ళు ఒకసారిగా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని తీసుకున్నా సరే అనేకమైనటువంటి అడ్డంకులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అంత సులభం కాదు, అలాగని అదేమో అసాధ్యం కాదు. ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఊరటనిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమంటారు? నందిలెస్ అంటే ఊరటనిస్తున్నారు. ఏమంటున్నారు? కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఎంత శక్తివంతమైనటువంటిది అంటే ఒక వ్యక్తి ఆలస్యంగా ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా ఇలా విధి నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా, భక్తియుత సేవ యొక్క విధి నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా అతడు కూడా భగవత్ ప్రేమికుడు కాగలడు. ఇది ఒక పెద్ద ఏమంటాం డిస్కౌంట్ అనమాట, ఊరట. ఎందుకంటే మరి ఈ రోజుల్లో కలియుగంలో ఎక్కడుంది? గర్భధాన సంస్కారమే లేదు, తల్లిదండ్రులకే అసలు జ్ఞానం లేదు, ఎందుకు సంతానాన్ని కనాలి, అసలు వివాహం ఎందుకు చేసుకున్నాం అనేదే వాళ్ళకి తెలియదు, పిల్లల్ని ఎందుకు కనాలో వాళ్ళకి తెలియదు, కన్న పిల్లల్ని ఏం చేయాలో తెలియదు, విద్య అంటే ఏమిటో తెలియదు. మరి ఆ విధంగా చూస్తే అసలు కలియుగంలో ఉన్న వాళ్ళకంతా హోప్లెస్ కండిషన్ అని చెప్పుకోవాలి. కానీ మరి కలియుగంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి కదా మరి. అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? అందుకే కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఇచ్చినటువంటి ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి. పూర్వాచార్యులు కృష్ణ భక్తిని భగవద్భక్తిని ఇచ్చినప్పటికీ దాని యొక్క ఏమంటాం దాని యొక్క ప్రభావం ఏదైతే ఉందో అది మహాప్రభు ద్వారానే మనకు అర్థమైంది, చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా. ఎందుకంటే ఆయన దాన్ని విరివిగా అందరికీ ఇచ్చేశారు. శ్రీల ప్రభు ద్వారా దాన్ని ఇంకా విశ్వవ్యాప్తం చేశారు. అందుచేత మనం ఏమేమి దిగులు చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. పశ్చాత్తాపం అనేది ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా, కానీ దిగులు చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మనకి ఒక ఆశ ఉంది. ఏమిటి ఆశ? ఆలస్యంగా మనం కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చినప్పటికీ కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచి అయితే ఈ విషయం తెలిసిందో అప్పటి నుంచి మనం చాలా ఖచ్చితంగా విధి నియమాలను అనుసరించాలి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాను. కాబట్టి జీవితంలోని ఏ దశ నుండి అయినా సరే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ కృష్ణ చైతన్యం యొక్క ఆవశ్యకత అర్థమవుతుందో, దాని యొక్క అత్యవసర స్థితి మనకు అర్థమవుతుందో అప్పటి నుండి ఒక వ్యక్తి ఇంద్రియ నియంత్రణను ప్రారంభించినట్లయితే కృష్ణ చైతన్యంలో, భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలో అతడు మళ్ళీ ఈ భగవత్ ప్రేమకు తిరిగి చేరుకోవచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నారు. అంటే ఈ కామాన్ని భగవత్ ప్రేమగా మార్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ భగవత్ ప్రేమ అనేది మానవ జీవితం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణత స్థితి అని చెప్పండి. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరికైతే ఎప్పుడైతే అర్థమైందో వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి. మానవ జీవితం చాలా దుర్లభమైనటువంటిది. ఇప్పటికే మనం చాలా సమయాన్ని వృధా చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఇక మీదట మనం దీన్ని వృధా చేసుకోకూడదు. ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలి. నియంత్రించి మనం జీవిత లక్ష్యం ఏంటో అర్థం చేసుకుని ఆ దిశగా మనం ప్రయాణం చేయడానికి ప్రయత్నించాలని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి మరి భగవద్గీత చూడండి, భగవద్గీత జ్ఞానం లేకపోతే మనం ఎంతటి మూఢత్వంలో ఉంటాం. అందుచేత ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కర్తవ్యం ఈ భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడం. కాబట్టి విలువైన మానవ జీవితం లభించింది కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం భగవద్గీతని అధ్యయనం చేయాలి. లేదంటే మనం ఊరికే కేవలం తింటూ నిద్రపోతూ మానవ జీవితాన్ని వృధా చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. హరే కృష్ణ. ఉన్న ప్రశ్నలు ఉంటే చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎవరికి ప్రశ్న లేకపోతే దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు భగవద్గీత చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. కనీసం పారాయణ చేయండి. ప్రతిరోజు కూడా రోజుకు ఒక అధ్యాయం చదవండి. శ్లోక తాత్పర్యాల వరకు చదవండి కనీసం. ఆ విధంగా శ్లోక తాత్పర్యాల వరకు చదివినా సరే మనకి అప్పుడు భాష్యం కూడా చదవాలనిపిస్తుంది. నేను చెప్పేది మినిమం మనం చేయాల్సింది, వేరు మినిమం. మానవ జన్మ పొందాం కాబట్టి మనం చేయాల్సినటువంటి కనీసమైనటువంటి కార్యం ప్రతిరోజు కూడా ఒక అధ్యాయం. అది అంతగా ప్రతి సమయాన్ని పట్టదు మనకి. మహా అయితే 18వ అధ్యాయం అన్నిటికంటే పెద్దది, 80కి పైగా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మహా అయితే ఒక అరగంట పడుతుంది అలవాటు అయితే. అలవాటు లేని వాళ్ళు కొంచెం టైం ఎక్కువ పట్టచ్చు. బట్ ప్రతిరోజు మనం ఒక అలవాటుగా చేసుకోవాలి. ప్రతిరోజు రోజుకు ఒక అధ్యాయం కనీసం. సమయం ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ. నేను చెప్పేది మినిమం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని ఒక అలవాటుగా చేసుకోండి. మీ జీవితంలో ఎంతటి మార్పు వస్తుంది అనేది మీరే గమనిస్తారు. సో భగవత్ చిత్తం అయితే మళ్ళీ రేపటి రోజున ఇదే సమయానికి మళ్ళీ మనం కలుద్దాం.
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. భగవద్గీత యథాతథం కీ జయ. ప్రభుపాద కీ జయ. జై కృపా జై వాంఛాకల్పతరుష కృపా సింధుభ్యో చ పఠితం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.